This is Yeah. Okay. correct. Um, Okay. అందరికీ నమస్కారం. Let us start today's Telugu speaking practice session. In the last session, I explained the meanings from these sentences. Actually, this is a story translated by Pravindra Adari Garu. So he sent it for review. Then, while reviewing, I will just explain the words which we use in the spoken language also. In the last video, I explained something. For example, a big elephant was proud. So I took a word, this proud, and I made some sentences. Similarly, unkind, we also made. So he bullied small animals every day. So small animals ante, okay, the meaning we'll see. ఇతను చిన్న జంతువులను బాధించేది. Actually, there is some correction. I'll make correction also. The first sentence, a big elephant was proud and unkind. ఒక పెద్ద ఏనుగు ఎంతో గర్వంగా ఉండేది. That is correct. Okay. He bullied some small animals every day. Okay. So actually, in the Telugu language, for animals, we use idi, adi like that. Okay. So ఏనుగు, we can say in this context, adi. Okay, adi. So in the last class, I was focusing on a few words. Then I did not make the correction. So now going to make correction. If anyone watched this video, don't consider that one as a final. Still, we are making corrections in this one. Then with my explanation, I will make correction. Then I will tell you some additional sentence also for each word. Okay. So ikkada he bullied ante adi, because we are talking about animal. So in this context, it is mentioned as itanu chinna జంతువులను బాధించేది. It not itanu, it should be adi. So let me type here. అది అది చిన్న జంతువులను బాధించేది. యా, ఈ బులీడ్ అంటే బాధించేది, అది బాధించేది. స్మాల్ అంటే చిన్న, యానిమల్స్ అంటే జంతువులు, అండ్ నూ ఇస్ ద సఫిక్స్. సో జంతువులు ప్లస్ నూ బికమ్స్ జంతువులను. ఓకే. ఎవ్రీడే అంటే ప్రతిరోజు. దట్ ప్రతిరోజు వర్డ్ ఈస్ మిస్సింగ్ హియర్. అది ప్రతిరోజు చిన్న జంతువులను బాధించేది. హీ బులీడ్ స్మాల్ యానిమల్స్ ఎవ్రీడే. అది ప్రతిరోజు చిన్న జంతువులను బాధించేది. Since there is no English transliteration, I am just reading slowly. So you try to note down if you want the Telugu meaning. Okay. So అది ప్రతిరోజు, అది ప్రతిరోజు చిన్న జంతువులను బాధించేది. ఓకే. సో ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ ఫైన్. ప్రతిరోజు చీమల గూడు మీద నీళ్లు పారించేది. ఓకే, ప్రతిరోజు చీమల గూడు మీద నీళ్లు పారించేది. యా, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, he sprayed water on the ant hill for fun. Okay, so let me explain each word. he sprayed he sprayed అంటే అది పారించేది, అది పారించేది. వాటర్ అంటే నీళ్లు, వాటర్ అంటే నీళ్లు. ఆన్ అంటే మీద. యాంట్ హిల్ అంటే చీమల గూడు, యాంట్ హిల్ అంటే చీమల గూడు. ఫర్ ఫన్ అంటే సరదా కోసం. అది, ఓకే, అగైన్ వి నీడ్ టు రైట్. అది సరదా కోసం, అది సరదా కోసం ప్రతిరోజు చీమల గూడు మీద నీళ్లు పారించేది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. దెన్ let me make corrections first. Then after that, we will take some important words. Then we'll make additional sentences. Okay, so next one. This one I need to make same style. So I will change the font to Ramabhadra. Okay. Then the ants were very upset. చీమలు చాలా బాధపడతాయి. Actually, this is were is a past tense. So బాధపడతాయి is not the correct translation. Actually, it is taken from, I think,
chat GPT, some chat GPT or some kind of translation. Sometimes what happens, uh, that it gives some kind of wrong translation. So we need to correct with our knowledge and the skill. So I'll make correction. Then after that, you try to use the modified sentence only. So the ants were very upset. అంటే చీమలు చాలా బాధపడ్డాయి because it is past tense. పడ్డాయి, not పడతాయి. Okay. So let me make correction అండి. Okay, let me explain again. The ants were very upset. చీమలు చాలా బాధపడ్డాయి. That is the meaning. Okay, next one. One day the ants had a plan. ఒకరోజు చీమలకు ఒక యోజన వేశాయి. This one, instead of యోజన, we can say ఉపాయం. Okay, ఒకరోజు చీమలు ఒక ఉపాయం చేశాయి. Like that we can say. ఒకరోజు చీమలు ఒక ఉపాయం చేశాయి. చేశాయి. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మీనింగ్స్ ఫర్ ఇండివిజువల్ వర్డ్స్. వన్ డే అంటే ఒక రోజు. ద యాండ్స్ హ్యాడ్ ఎ ప్లాన్ అంటే చీమలు ఉపాయం చేశాయి. లైక్ దట్ వీ కెన్ సే. అవి ఏనుగు సంథింగ్ రాంగ్ హియర్. యాక్చువల్లీ హియర్ ద ట్రాన్స్లేషన్ కేమ్ రాంగ్ అండి. అవి ఏనుగు సున్నంలోకి చాటుగా ప్రవేశించాయి. అవి ఏనుగు తొండంలోకి. తొండం యాక్చువల్లీ ట్రంక్ అంటే తొండం. సో అవి ఏనుగు తొండంలో. అవి ఏనుగు తొండంలోకి చాటుగా ప్రవేశించాయి. దే క్రాల్డ్ ఇన్ టు ద ఎలిఫెంట్స్ ట్రంక్. ఓకే, సో దే క్రాల్డ్ అంటే యాక్చువల్లీ క్రాల్డ్ అంటే వీ కెన్ సే పాకాయి, పాకాయి లైక్ దట్ వీ కెన్ సే పాకాయి. ఓకే, దే క్రాల్డ్ అంటే అవి పాకాయి, అవి పాకాయి. ఓకే, ఇంటూ అంటే లోపలికి ఆర్ తొండం లోపలికి ఆర్ లోకి ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్. హియర్ ఇట్ ఈస్ తొండంలోకి రిటర్న్ లైక్ దట్, బట్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ లోపలికి. ఎలిఫెంట్స్ ట్రంక్ అంటే ఏనుగు తొండం. దెన్ దే బిట్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సైడ్. ఓకే, అప్పుడే కాటు వేయడం మొదలుపెట్టాయి. యాక్చువల్లీ బిట్ అంటే ఓకే, స్నేక్ బైట్ అంటే పాము కాటు వేసింది. లైక్ దట్ వీ కెన్ సే. స్నేక్ బిట్ అంటే పాము కాటు. బట్ చీమలు అవి కాటు వేయవు. దే డోంట్, we don't use that word for చీమలు. We say like పొరికాయి. For example, how we eat the apple, we bit. Okay, we bite. Okay, so in the same way we can say అప్పుడే కొరకడం మొదలు పెట్టాయి. దే బైట్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సైడ్. ఓకే, సో అప్పుడే అప్పుడు దే అంటే యాక్చువల్లీ దే నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, అవి వీ కెన్ సే అవి లోపలి నుండి, ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్, లోపలి నుండి కొరకడం మొదలు పెట్టాయి. సో దే బిట్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సైడ్ అంటే అవి లోపలి నుండి కొరకడం మొదలు పెట్టాయి. దే బిట్ అంటే అవి యాక్చువల్లీ మొదలు పెట్టాయి ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే కొరికాయి. బికాస్ దే బిట్ అంటే అవి కొరికాయి. హిమ్ అంటే యాక్చువల్లీ the translation is atadini, but here we are talking about ఏనుగు. So for elephants, for things we use the object word is దాని. So అవి దానిని లోపలి నుండి కొరికాయి. లైక్ దట్ we say. అవి దానిని లోపలి నుండి కొరికాయి. అవి దానిని లోపలి నుండి కొరికాయి. ఓకే, దే బీట్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సైడ్. యా, ఏనుగు బాధతో అరుస్తూ నాట్యం చేసింది. ఓకే, సో ద ఎలిఫెంట్ క్రైడ్ అండ్ షౌటెడ్ ఇన్ ద పెయిన్.
No, actually, this translation giving more funny words and because ChatGPT thinks like that and it gave like that. But anyway, we will correct it. Okay. The elephant cried అంటే ఓకే ఏనుగు బాధతో దట్ ఈస్ ఓకే. అరుస్తూ అంటే క్రైడ్ షౌటెడ్. ఇన్ పెయిన్ అంటే నొప్పితో. ఓకే. సో లెట్ మీ మేక్ దిస్ చేంజ్. ఏనుగు బాధతో. ఓకే, లెట్ మీ రీడ్ ద ఇండివిజువల్స్. ద ఎలిఫెంట్ క్రైడ్ అంటే ఏనుగు గట్టిగా బాధతో అరిచింది. ఓకే, బాధతో అరుస్తూ. దెన్ షౌటెడ్ ఇన్ పెయిన్, బాధపడుతూ బాధపడుతూ. ఓకే, నొప్పితో అరిచింది. లెట్ మీ రీడ్ అగైన్. ద ఎలిఫెంట్ క్రైడ్ అంటే ఏనుగు బాధపడింది. బట్ వెన్ దేర్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ యాక్షన్ లైక్ అండ్ వీ నీడ్ టు సే ఏనుగు బాధపడుతూ ఆర్ ఏడుస్తూ. ఏడుస్తూ ఆల్సో ఫైన్, నాట్ అదే బాధపడుతూ. వీ కెన్ సే ఏనుగు ఏడుస్తూ. ఏనుగు ఏడుస్తూ నొప్పితో అరిచింది. నౌ బికెమ్ పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్. ఏనుగు ఏడుస్తూ అంటే ద ఎలిఫెంట్ క్రైడ్ అండ్ షౌటెడ్. షౌటెడ్ అంటే అరిచింది. ఇన్ పెయిన్ అంటే నొప్పితో. ఓకే. అది చిమ్మల్ని, దెర్ ఇస్ ఎ టైప్ ఎర్రర్ అండి. ఇట్ ఈస్ చీమల్. చీమల్. ఓకే. అది చీమల్ని ఆపమని బతిమాలింది. యా, దట్ ఈస్ ఫైన్. హీ ఆస్క్డ్ ద యాండ్స్ టు స్టాప్. ఎస్. సో హీ ఆస్క్డ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ హీ ఆస్క్డ్ అంటే హీ ఆస్క్డ్ అంటే అది అడిగింది. బట్ హియర్ వి యూస్ ద ట్రాన్స్లేషన్ బతిమాలింది. దట్ ఆల్సో కెన్ బి యూస్డ్ బికాస్ లైక్ బతిమాలింది అంటే హీ బెగ్డ్ ఆర్ లైక్ ఇట్ బెగ్డ్ లైక్. ఓకే. ఆపమని అంటే టు స్టాప్. ఓకే. ద యాండ్స్ అంటే చీమలు. బట్ హియర్ ద యాండ్స్ వర్డ్ ఈజ్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్. దట్స్ వై వి సే చీమల్ని. ఓకే. దెన్ క్షమించమని చెప్పింది. ఇట్ సెడ్ సారీ. ఇట్ సెడ్ సారీ. యా, ఇట్ సెడ్ సారీ అంటే క్షమించమని చెప్పింది. ఎస్, ఫైన్. ఇకపై ఎవరిని బాధించనని వాగ్దానం చేసింది. ఇట్ ప్రామిస్డ్ టు బి కైండ్. యా, ఇట్ ప్రామిస్డ్ టు బి కైండ్ అంటే ఇట్ ప్రామిస్డ్ అంటే అది వాగ్దానం చేసింది, ఆ ప్రమాణం చేసింది. టు బి కైండ్ అంటే దయతో ఉంటానని. ఓకే. ఇకపై ఎవరిని బాధించని వాగ్దానం చేసింది అనే దానికంటే ఇకపై దయతో ఉంటానని. ఆల్సో ఫైన్, బట్ దిస్ ఆల్సో ఓకే, నో ప్రాబ్లం, వీ కెన్ యూస్ లైక్ దట్. నౌ నైతిక బోధ. నైతిక బోధ. నీతి అంటే సరిపోతుంది. నీతి. ఎవరు చిన్నవారైనా మార్పు తేవచ్చు. ఎవరు చిన్నవారైనా ఎవరు చిన్నవారైనా మార్పు తేవచ్చు. ఓకే, ఓకే. చిన్నవారైనా కానీ, ఓకే, ఇది మారుద్దాం. చిన్నవారైనా కానీ పెద్దవారిలో మార్పు తేవచ్చు అంటే ఈవెన్ ద స్మాలెస్ట్ వన్స్ కెన్ బి స్ట్రాంగ్. ఓకే, ఓకే. ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, యాక్చువల్లీ ద ప్రీవియస్ ద sentence I modified, that is fine, but the translation is not matching. The translation is even the smallest ones can be strong అంటే చిన్న పరిమాణంలో చిన్నగా ఉన్న ఆర్ చిన్నవారైనా కానీ స్ట్రాంగ్ అంటే బలంగా ఉండవచ్చు. ఓకే. ఈవెన్ ద స్మాలెస్ట్ వన్స్ కెన్ బి స్ట్రాంగ్. ఓకే. చిన్నవారైనా. ఓకే, ఆర్ స్మాలెస్ట్ వన్స్ అంటున్నాం కాబట్టి సిన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యానిమల్స్, చిన్న జీవులైనా చిన్న జీవులైనా బలంగా ఉండొచ్చు. చిన్న జీవులైనా బలంగా ఉండొచ్చు అంటే ఈవెన్ ద స్మాలెస్ట్ వన్స్ కెన్ బి స్ట్రాంగ్. బీ కైండ్ టు ఎవ్రీవన్ అంటే ఎవరినైనా ప్రేమగా దయగా చూసుకోండి. ఎస్, దట్ ఈస్ ఫైన్. బీ కైండ్ అంటే దయతో ఉండండి ఆ దయగా ఉండండి. టు ఎవ్రీవన్ అంటే అందరితో. ఓకే. సో అందరితో వీ కెన్ చేంజ్. అందరితో ప్రేమగా దయగా ఉండండి.
అందరితో ప్రేమగా దయగా ఉండండి. ఓకే. ఓకే అండి. సో ఐ థింక్ దిస్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎడిటింగ్ is over అండి. I think we will stop here. In the next session, I will try to take another story and I will correct it. Okay. And if anyone wants to have some kind of correction or editing in your sentences, you can send it through comment section. So you can paste there, just like your homework. Then in the coming session, we'll make corrections. Maybe you can use ChatGPT or Google Translate, and definitely there will be mistakes. But that thing can be corrected with some experts. You can ask someone, or you can send to our channel through comment section. We'll make corrections. Okay, Andy, I'm stopping the recording. Then we'll meet some other time.